Hello, I am Anantaraju, Assistant Professor of Commerce, Government First Grade College for Women, Pavagada. Welcome to all of you to this DCE online LMS portal. This is the 15th session of the Banking and Insurance subject of BBM course of Tumkur University. Dear viewers, in this session we are going to learn some of the important concepts of banking such as ATM and then MICR. ATM stands for Automated Teller Machine and then MICR stands for Magnetic Ink Character Recognition. In this session we are going to study about the meaning of ATM and then advantages of ATM and disadvantages of ATM and then guidelines for ATM use and then MICR meaning and uses. Okay, let us know them one by one. Meaning of ATM. ATM stands for Automated Teller Machine. An ATM is an electronic machine that allows customers to withdraw money with an ATM card and perform other banking transactions without the aid of banking staff. ATM ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಟೆಲ್ಲರ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೆಷಿನ್. ಇದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೆಷಿನ್ ದಟ್ ಅಲೌಸ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಹಣವನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇತರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ATM ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ATM is an electronic machine. ಇದೊಂದು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಯಂತ್ರ which is operated by a customer himself to deposit or to withdraw cash from the bank from his account. ಅವನ ಖಾತೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕ ತನ್ನ ಖಾತೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಯಂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದರ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನ ಖಾತೆಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನ್ ATM, ಎ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಒಬ್ಟೈನ್ ಎನ್ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಈ ಒಂದು ATM ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ATM ಮೆಷಿನ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ATM ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಆ ಗ್ರಾಹಕ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಶಾಖೆಯಿಂದ ಪಡಿಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. The ATM card is a plastic card. The ATM card is made up of plastic which is magnetically coded ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಯಸ್ಕಾಂತೀಯವಾಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕಲಿ ಕೋಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಚಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. It can be easily read by the machine. ATM card will be easily read by the ATM machine. To operate the ATM, the customer has to insert the card in the slot of the machine. That is, whether to withdraw or to deposit or whether to use any banking services from the ATM, the customer has to insert the card into the ATM slot of the machine. So he has to enter the password. After inserting the card in the ATM slot, he has to enter the PIN, that is personal identification number. He has to enter the PIN, that is passcode. And after that, if the authentication or password is correct, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹೊಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಥರೈಸ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಇಫ್ ದ ಅಥರೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ದ ATM permits a customer to make entries for withdrawal or for deposit. On completion of the transaction, the customer's card is ejected from the ATM. After completion of the banking transaction, that is whether to withdraw or to deposit or to balance inquiry, so the ATM card will be ejected from the ATM slot. Okay. ATM is the automation of the teller. That is automation of the teller. An ATM is an electronic cash providing and accepting machine. These machines are installed to provide to access to cash to the bank customers any time of the day. ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಮೇತ ATM ನ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಗ್ರಾಹಕ ಪಡೆಯಬಹುದು. One need not worry about the working hours of the bank. It is a self-service counter open 24 hours a day for 365 days of the year. ವರ್ಷದ 365 ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಗ್ರಾಹಕ ತನ್ನ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಚೇರಿ ವೇಳೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸಮೇತ ಒಂದು ATM ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಎ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೂ ವಿಶಸ್ ಟು ಅವೈಲ್ ಆಫ್ ದ ATM ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕ ATM ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಬಳಸಲು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ he has to maintain certain minimum balance. There is maximum limit on withdrawal. There is maximum limit on withdrawal. So ತನ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶುಲ್ಕನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕನ್ನ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ
there is a maximum limit on withdrawal. ಸೊ ವಿತ್ಡ್ರಾಲ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಬಾರಿ ವಿತ್ಡ್ರಾಲ್ ವಾಪಸ್ಸು ಪಡೆಯಬಹುದು ಹಣವನ್ನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಷರತ್ತುಗಳು, ಒಂದು ಮಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಟೆಲ್ಲರ್ ಮೆಷಿನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೆಷಿನ್ which is operated by customers and allows performing for financial transactions such as transfer funds, cash withdrawals and also deposits. ಇಲ್ಲಿ ATM ಒಂದು ಏನೇನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ತುಂಬಬಹುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು we can transfer the funds, that is the cash from our account to another account. ಒಂದು ಖಾತೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ATM ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ us know some of the advantages of ATM machine. ATM machine ಇಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅನ್ನ, ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ನಾವು ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. Access, number one is access to hard cash anywhere at any time. As earlier I told, the customer of a bank can use the ATM service or ATM facility throughout the 365 days in a year, 24 hours in a day. ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯು ವರ್ಷದ 365 ದಿನಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ATM ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಮತ್ತು ನಗದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇದನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ತನ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ನಗದನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ವಾಪಸ್ಸು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಇದನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ಅನುಕೂಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ATM ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಆಫರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಏರಿಯಾಸ್ ವೇರ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ವೋ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಆಗೋದಿಲ್ವೋ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಎನ್ ATM ಅಟ್ ದ ಏರಿಯಾಸ್ ವೇರ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಎಲ್ಲಿ ಶಾಖೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಒಂದು ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ATM ಮೆಷಿನ್ ಆದರೂ ಇಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಮಾರ್ಜಿನೈಸ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದ ಪೂರ್ ಆರ್ ದ ಲೋ ಇನ್ಕಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದ that means the people that is in rural areas, in remote areas, people of remote area, rural area can use the banking facilities. In that way the financial inclusion of such people will be made. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಜನರ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಿಕ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಲೀನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ advantages or merit of from the ATM machine. And one more advantages is ATM machine offer wide range of services. ಈಗಾಗಲೇ as I already told to you, ATM provides a lot of services, so many services it provides. So we can deposit the money into our account, we can withdraw the money from our account, and also we can transfer the funds from our account to another account, and we can check the balance in our account. So many services are available from the ATM machine. ATMs nowadays offer a wide range of services such as cardless transactions, for a wide range of services, cash deposits, balance inquiry, person-to-person payment, as well as check cashing. Bank of America and JP Morgan Chase have introduced card-free transactions on their ATM machines as well. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು JP Morgan Chase ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕಾರ್ಡ್ ಫ್ರೀ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಆ ತರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇನ್ ಸಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ATM machines ಸೆಲ್ ಏರ್ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಮೂವಿ ಟಿಕೆಟ್ಸ್. ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಏರ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಮೂವಿ ಟಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಮೇತ ATM ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ATM machine. And then ATM machines are cheaper to maintain. One more advantage from the ATM machine is very cheaper as compared to the manual staff. It is very cheaper to maintain the ATM. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ವೇತನಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ATM machines ಅನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಚೀಪರ್ ಟು ಮೈಂಟೈನ್, ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತವೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ATM is ATM machines serve an important function in times of crisis. ಸೊ ತುಂಬಾ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ತುರ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದು
ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಅತ್ಯಂತ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಶಾಖೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಚೇರಿ ಸೊ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಕಚೇರಿ ವೇಳೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕು ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಆವಾಗ we can withdraw the cash from our account through the ATM machine. So compared to normal banking, ATM machines are cheaper to build and maintain. Most of the services that can be obtained from a bank teller can be accessed on the automated teller machine. This reduces the bank's teller's workload in addition to labor costs. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಒಂದು ಶ್ರಮವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಚೀಪರ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ATM machines are essential in times of crisis. The advantage of ATM machines is that they continue to operate when business timings are closed, and also sometimes, take for example, ಈಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಈಗಲೇ ಕರೋನಾ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ATM ಮೆಷಿನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಣವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೆಲ್ತ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಾಗ, ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಅಥವಾ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇದ್ದಾಗ, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್. ಸೊ ಇದು ತುರ್ತ ಒಂದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಎಕಾನಮಿಕ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಒಂದು ಮುಗ್ಗರಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹಿಂಜರಿಕೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಗದು ಒಂದು ಹಣದ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಈ ATM ಮೆಷಿನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಫೀಲ್ ಮೋರ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ವೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ವೆಲ್ತ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಹಣ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಗದು ಹಣವನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ATM ಮೆಷಿನ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ATM ಮೆಷಿನ್. Okay, let us know some of the disadvantages of from the ATM machine. Number 1, ATM machines can be targeted by criminals, robbers and hackers. ಇಲ್ಲಿ ATM ಮೆಷಿನ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆಯೋ, ಸೊ ಕೆಲವು ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಇದಾವೆ, ಕೆಲವು ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಕೆಲವು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದಾವೆ. ಅವು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ATM ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್, ರಾಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್. ಈ ATM ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ATM ಕಾರ್ಡ್ನ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನ ಅವರು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಅವರು ಹವಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. So this one of the disadvantages of ATM machine is that they are both physically and electronically vulnerable. This makes them an easy target for criminals. ಇವು ದೈಹಿಕವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲೂ ಸಮೇತ ಸೊ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳ ಒಂದು ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ. ಅತ್ಯಂತ ತುಂಬಾ ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ, ಎಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ. ATM ಮೆಷಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಒಂದು ತಗೊಂಡೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ, ATM ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ATM ಮೆಷಿನ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಇದೇ ತರ ಅಲ್ಲದೆ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹಣವನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. One of the disadvantages of ATM machines is that they are both physically and electronically vulnerable. This makes them an easy target for criminals. Malware can be used to access people's cash. Skimming devices ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. Skimming devices and small cameras can be fitted onto the automated teller machine. So ATM machine ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಮ್ಮರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಸಮೇತ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಎ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ATM machine, so without the knowledge of skimming devices and also without the knowledge of installing the CCTV camera ಅಥವಾ small cameras, so he generally use the ATM services. So when he inserted his card into the ATM slot and also when he entered the PIN, and then the camera will be captured, and also the skimming devices capture the information, the data information of the card information in its device. So in this way the criminals or the hackers use it to get the data of the card ಅಥವಾ card information ತಗೊಂತಾರೆ. Other criminals can physically destroy an ATM in order to access cash. People may get into risk being robbed using ATM machines, especially in isolated areas. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅಂತಹ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಳ್ಳರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ATM ಮೆಷಿನ್ ಇಂದ ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ATM ಮೆಷಿನ್ಸ್. ಈ ಸ್ಕಿಮ್ಮರ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಒಂದು ಯಂತ್ರವನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕನ ಖಾತಾ ವಿವರಗಳನ್ನ, ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳನ್ನ ಸೊ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪಡೆದು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸೃಜಿಸಿ ಅವರು ಹಣವನ್ನ ವಾಪಸ್ಸು ಪಡಿತಾರೆ ಅವನ ಖಾತೆಯಿಂದ. ಸೊ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಆತನ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡಿತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅನಾನುಕೂಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ATM ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಮೇ ಮಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಏನದು ಮಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ an automated teller machine like any other machine is bound to break down. Although this is rare, some machines may fail to recognize bank cards or can run out of cash. At other times, the ATM system goes offline. So the other disadvantage of automated teller machines is that they may break down. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿರಳಾತಿ ವಿರಳ. So when a customer is being withdrawing his money from his account, then automatically or suddenly if the power failures or any other generator failure, then the ATM machine stops working. ಸೊ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರ್ ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ATM teller machines is that they may break down ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ದ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಅವರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ we although we not received the cash in physical form, the amount will be deducted from our account. ಸೊ ಈ ತರ ಅವು ಮಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಭವನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ATM is ATM machines are costly for the users ಅಂತ ಇದೆ. ATM machines are costly for the users. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ATM ಮೆಷಿನ್ಗಳ ಬಳಕೆ ತುಂಬಾ ವೆಚ್ಚದಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ATM machines ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಫಾರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ATM ನ ಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದ ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಅದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೊ ವೆಚ್ಚ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆ ವೆಚ್ಚ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆನೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ದ ಯೂಸರ್ಸ್. ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ATM ಫೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ATM ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಳಕೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನ ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇಂದ. ಇದು ಒಂದು ಅನಾನುಕೂಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನ್ ಓನರ್ಸ್ obtain a lot of revenue from ATM machines in the form of fees that users are charged for using them. The transaction costs are a huge disadvantage of ATM machines. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಂದು ಸೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ಎ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು speak with any of the staff of the bank, then it will not be possible. So ATM ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So if a customer wants to get some information from a bank employee, it will not be possible at the ATM machine. ಸೊ ATM ಮೆಷಿನ್ ಇಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ, ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ATM ಮೆಷಿನ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ದರ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಆರ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳೋ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೇಳಲು ಅಥವಾ ಸಹಾಯವನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನೂ ಸಮೇತ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಪರ್ಸನಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಇದು ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ obsolescence ಅಂತ ಇದೆ. obsolescence. The other disadvantage of automated teller machines is that they may become obsolete. ಅವು ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವು obsolete ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆವಾಗ್ತವೆ. ATM machines may slowly become obsolete due to the use of debit cards, credit cards, mobile money and internet banking. ಸೊ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡನ್ನ, ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ನಾವು ATM ಇಂದ ಪಡಿತಾ the ATM machines will obsolete. Transactions are becoming more digital and the use of physical cash is slowly declining. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಆಲ್ಸೋ ದ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ATM machines is to withdraw the cash. These days this can be done from any point of sale. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ATM ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಒಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಹಣವನ್ನ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇತರೆ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಂದ, ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಂದಾನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. when we want hard cash, then we will use the ATM machines. So other type of services we can avail
through the internet banking or mobile banking. But when we need the hard cash, we have to go to the ATM centers or directly to the branch of our bank. Okay. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಇಂದನೂ ಸಮೇತ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ATM ನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಮೇತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಇಂದಾನೆ ATM ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಇಂದ POS ಇಂದ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ವೆಂಡರ್ ವಿತ್ ಇನಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ATM ತರನೇ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವೆಂಡರ್ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ATM ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಮೇ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಇನ್ ದ ನಿಯರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಬರೀ ATMಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಸೊ ATM ನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಮೇತ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಸಮೇತ ಬಹಳಷ್ಟು ATM ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಅದರ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ATM ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ or forget your pin, you cannot withdraw your money. Andre if you lose your ATM card or if you forget your pin number, that is passcode, then you cannot use the ATM services. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪಿನ್ ಅನ್ನ ಮರೆತು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಪಿನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ, ಪರ್ಸನಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ, ಅಥವಾ ವೆನ್ ಯು ಲೋಸ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ ATM ಕಾರ್ಡ್ ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಆವಾಗ ನೀವು ATM ಮೆಷಿನ್ ಒಂದು ಸೌಕರ್ಯ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ದ ATM ಮೆಷಿನ್. And then one more disadvantage is cash withdrawal limits on ATM machines. ಇಲ್ಲಿ ನಗದು ಹಣದ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. So you cannot withdraw the money so as and when. So that means certain number of transactions will be at free of cost. Okay, if you reach more than that means free transactions, then you will be charged. So certain amount will be charged to you. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಏನು ಒಂದು ಮಿತಿ ಇದೆ, ಫ್ರೀ ಉಚಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಿತಿಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನಾವು ATM ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ATM ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಚಾರ್ಜ್, ನಿಮಗೆ ಹಣವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟ್ ಟು ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಫ್ರಮ್ ಎನ್ ATM ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅನ್ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ಮೋರ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಇದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ATM ಮಿಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ ಡೇ ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಹಣವನ್ನ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಾನೂ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಣದ ಗರಿಷ್ಠ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಮಿತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹಣವನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಒಂದು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸಂಖ್ಯೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಎನ್ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ಡ್. ATM ಕಾರ್ಡ್ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಅದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ATM ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ATM ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಒಂದು ಸೌಕರ್ಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ದ ATM ಮೆಷಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ATM ಕಾರ್ಡ್ ನ ಬಳಸಲು ಕೆಲವು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್, ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಅಂತ, ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. As soon as you receive your card, sign at the back. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಅದರ ಒಂದು ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಿಯನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. You have to put your signature on the ATM card whenever you receive the ATM card from your financial institution or the bank. And after that, keep the card safe to guard against loss or theft. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತುಂಬಾ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಬೇರೆಯವರು ಒಂದು ಕಳ್ಳತನ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಳೆದು ಹೋಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ATM ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಈಸ್, ಇಫ್ ಯು ಲೂಸ್ ಆರ್ ಮಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಯುವರ್ ATM debit card, immediately notify your bank. That means if you lose your ATM card, you have to intimate immediately to your bank. ನೀವು ಯಾವಾಗ ನೀವು ATM ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಟಿಪ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಕ್ಯಾರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೋತ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, it is better to carry the credit cards and debit cards separately from your cash wallet. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಗದು ಒಂದು ಪಾಕೆಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ATM ಕಾರ್ಡು ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸಪರೇಟ್ ವಾಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಿಪ್. ಚೂಸ್ ಎ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಬರ್ತ್ಡೇ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಗೆಸ್ ಬೈ ಅ ಹ್ಯಾಕರ್.
ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ advisable to use the PIN number which is different from your date of birth or from your date of birth of your spouse or date of birth of your children or your house number or your vehicle number. ಸೊ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ಬರ್ತ್ ಡೇಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ ನಮ್ಮದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಿಪ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ATM ಕಾರ್ಡ್. ಪಿನ್ ನಂಬರನ್ನು ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಯಾರೂ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆವರ್ ಶೇರ್ ಯುವರ್ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ ವಿತ್ ಎನಿವನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಸಮ್ವೇರ್, ಜಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಇಟ್. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿನ್ ನಂಬರನ್ನು ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಟು ಎನಿವನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಪಿನ್ ಸಮ್ವೇರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಡೆಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲೆಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾರಬಾರ್ದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆಮೊರೈಸ್ ಯುವರ್ ಪಿನ್. ನಿಮ್ಮ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸಮ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ATM. and then keep receipts of all transactions done through your ATM debit card for your cards and future reference. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ATM ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಲಿಪ್ಪನ್ನು ರೀಸಿಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪೆನ್ಸಿ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಸೀದಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಮಾನಿಟರ್ ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೊ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್, ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸೊ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪೆನ್ಸಿ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಆ ರೆಸಿಟ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ಎ ಚಿಪ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಫ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಈಗ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ATM ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಂದ ಮೈಕ್ರೋ ಚಿಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ATM ಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಸುರಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ಚಿಪ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಫ್ ಅವೈಲಬಲ್ while doing transactions for retail purchases. This is more secure than swiping the magnetic strip. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕಿಂತ ಕಾರ್ಡ್ಗಿನ್ನ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಿಪ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಡ್ ತುಂಬ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸೆಕ್ಯೂರ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬಿವೇರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಕಿಮ್ಮರ್ಗಳು ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ATMಗಳಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ATM. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ one more concept, that is MICR. Let us know the meaning of MICR, magnetic ink character recognition ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. MICR ಏನದು MICR ಅಂತಂದ್ರೆ, MICR or magnetic ink character recognition is a character recognition system that uses magnetic ink and distinct fonts. ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರಿಕಗ್ನಿಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರಿಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದು ಒಂದು ಕಾಂತೀಯ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು, ಕಾಂತೀಯ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾಂತೀಯ ಒಂದು ಫಾಂಟ್ಗಳು, ಆ ಶಾಯಿಯಿಂದ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಿಷನ್. ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಚೆಕ್ ಫ್ರಾಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ಫ್ರಾಡನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸೊ ಇದು ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಚೆಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ, ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ, ಚೆಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಚೆಕ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಲು, ಚೆಕ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ, ಈ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಈ ಜಿನೈನಿಟಿ ಅಂತದನ್ನು ಲೆಜಿಟಿಮಸಿಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ದ ಬಾಟಮ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಚೆಕ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ MICR line and is made up of the check number, account number and routing number. Because of the magnetic ink, MICR readers are able to read the check and collect the data from the magnetized characters. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂತೀಯ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಸೊ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಮಿಷನ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚೆಕ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೂಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. This allows banks to quickly process account and routing information while also making it difficult for someone to produce a fraudulent check. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಫೋರ್ಜರಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲು, ಕೊಟ್ಟಿ ಚೆಕ್ಗಳ ಹಾವಳಿನ ತಡೆಯಲು ಸಮೇತ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬಳಸ್ತವೆ.
MICR or magnetic ink character recognition is a character recognition system that uses magnetic ink and distinct fonts. This technology is most frequently employed by banks to prevent check fraud. ಚೆಕ್ಗಳ ಒಂದು ಫ್ರಾಡನ್ನು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿ ಚೆಕ್ಗಳ ಒಂದು ಫ್ರಾಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬಳಸ್ತವೆ. ದ ಬಾಟಮ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಚೆಕ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ MICR ಲೈನ್. ಚೆಕ್ಕಿನ ಕೆಳಭಾಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ MICR ಫಾಂಟ್, MICR ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ಚೆಕ್ ನಂಬರ್, ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ರೂಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Because of the magnetic ink, MICR readers are able to read the check and collect the data from the magnetized characters. Then MICR code is a code printed on checks. ಇಲ್ಲಿ MICR ಕೋಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಕೋಡ್. ಇದು ಚೆಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಅದು ಮುದ್ರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯೂಸಿಂಗ್ MICR, ದಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. MICR ನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ MICR ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ಕುಗಳ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ. This enables identification of the checks and which in turns means faster processing. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಫಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್, ಚೆಕ್ಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ವೇಗಯುತವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ. An MICR code is a 9-digit code that uniquely identifies the bank and branch participating in electronic clearing system. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಹಣ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ECS ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕು ಮತ್ತು ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಯುನಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನ, ಅವುಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಲು MICR ಕೋಡ್ 9-digit ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಇದು 9 ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಅಂಕೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ MICR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ECS ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ MICR ಕೋಡ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ MICR ಫಾಂಟ್ಸ್. MICR is made up of two components, magnetic ink and special fonts. There are two different fonts used in the MICR system. ಈ MICR ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾಂಟ್ಗಳು ಎರಡು ತರ ಇದಾವೆ, ವಿಚ್ ಈಚ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯೂನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಈ 13B ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಫಾಂಟು, ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. This font contains 10 digits and 4 unique characters that are made up of lines, squares and rectangles. This font is also called the Toda fonts because of the names of the unique characters transit, bonus, amount and dash ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ 13B ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಫಾಂಟ್, MICR ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ CMC7 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ತರಹ ಫಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಫಾಂಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 10 digits ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, CMC7 ಫಾಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ MICR? ಏನು MICR ಇಂದ ಯೂಸಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ MICR? ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದ MICR, ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅನುಕೂಲಗಳು ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋ MICR ಇಂದ ನೋಡೋಣ. Although MICR is mostly known for its use on checks, there are also other uses for this technology. ಕೇವಲ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇತರೆ ಒಂದು ಉಪಯೋಗಗಳಿಗೂ ಸಮೇತ ಇದನ್ನ MICR ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಏರ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಲು MICR ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಕೂಪನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲು, ಕೆಲವು ಲಾಟರಿ ಕೂಪನ್ಸ್ ತೆಗೆರ್ತೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಕೆಲವು ಹಣಕಾಸಿನ ನಮೂನೆಗಳನ್ನ, ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಒಂದು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲು ನಾವು MICR ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತವೆ. With this we successfully completed this session. Okay, let us meet in the next session with new concepts. Until then, have a nice day.